आपका नाम जी? नाम बलकार सिंह। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले पार्षद थे या एमसी थे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम कराए और क्या रह गए जी? विकास तो सर भी यही है, अभी सबके सफाई की प्रॉब्लम है। सफाई है ही नहीं जहाँ पे, सफाई का कर्मचारी कोई भी नहीं आता जहाँ पे, ना कोई बोखर लगाता ना कोई झाड़ू लगाता, कुछ भी नहीं काम करता यहाँ। और यहाँ पे पानी बहुत खड़ा रहता है। यह नगर कौंसिल की तरफ से पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पीने का पानी तो सर भी वो तो सही है, ऐसे बोले पानी तो वो सही है। स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? स्ट्रीट लाइट सर यहाँ पे एक दो ही हैं जो भी जलती हैं, बाकी सारी बंद है। कोरोना की बीमारी के चलते तकरीबन सारी दुनिया घरों में बंद होगी, उसमें आप लोगों का काम काज बिजनेस भी बंद हो गया। हाँ जी सर। तो उस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई भी किसी भी पार्टी का नुमाइंदा या कोई अधिकारी या कोई भी वर्कर या कोई भी आदमी आपकी मदद के लिए आया जी? कोई भी नहीं आया, ना एमएलए ना एमसी ना कोई भी नहीं आया। तो अभी सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है। अगर अक्टूबर में दोबारा एमसी के चुनाव होते हैं तो उसमें जो पार्षद आए वह कैसे होने चाहिए जी? सभी वो तो अच्छे होने चाहिए, पर कोई अच्छा आता ही नहीं है। कोई आए तो तभी ना। नहीं, अच्छे जो पार्षद हैं उसकी डेफिनेशन क्या है जी? डेफिनेट सर भी वो आएगा, अगर काम का करके दिखाएगा तभी पता लगेगा ना। अगर वो आएगा तो आ गया, हमको क्या पता वो कौन सा आएगा, उसके बाद ही पता चलेगा वो कैसे काम करता है। पहले तो सभी आदमी वो आते हैं, अक्सर एक वार्डवासी को एक एमसी से क्या क्या काम रहते हैं जी? काम तो सर भी आप ही देख लो, भी सभी काम रहते हैं। लाइट, सफाई, सीवरेज का काम रहता है, हर काम है। काम तो कोई भी नहीं हुआ ना यहाँ पे। आप सरकार से क्या मांग करते हैं जी? मांग तो सर यही है, हमारी मांग क्या है, हमारी मांग तो यही है सर भी सफाई हो जाए यहाँ पे, स्ट्रीट लाइट जो है उनका काम हो जाए, सीवरेज का काम है। सीवरेज यहाँ के पानी बहुत खड़ा रहता है, सारी मेन प्रॉब्लम यही है। इस एरिया का क्या नाम है जी? तेरे को की नाम है, नाम तो मेरे को नहीं पता। आपका नाम जी? बुब्बू जी। आपका वार्ड नंबर जी? 13 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपकी गलियों और वार्ड का क्या क्या काम कराए जी? गलियां तो वार्ड की राशन कार्ड ही नहीं बनाए उन्होंने तो ये अच्छा राशन कार्ड दिते ने, फार्म भी भरे ने, 5 साल हो गए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। किन्होंने दिते जी? निन्ने ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਨਿੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਉਹ ਐਮਸੀ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਪੀਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕਦੇ ਆਂਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਸਾਫ ਹੀ ਆਂਦਾ ਜੀ। ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜੀ? ਨਹਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜੀ? ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮਸੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਧੀਆਂ ਕੁ ਹੋਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਭਰਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਨੀਵੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਬਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਵੇ, ਉਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ सहूलतां वो दी जा सके। नमस्कार जी। आपका नाम जी? राजेश कुमार जी। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13 है जी।
हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में आपकी गलियों में क्या काम कराए जो क्या नहीं कराए? कुछ नहीं करवाया जी। देख लो जी, गलियों का हाल देख लो, गलियां टूटी पड़ी हैं। ये अपने पल्ले से करवाया हुआ है, जो करवाया अपनी जेब से करवाया है। किसी एमसी ने कुछ नहीं, कभी आके हालचाल ही नहीं पूछा जी एमसी ने। पिछले 5 सालों में यहाँ पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पीने के पानी की ऐसे है जी, जो सप्लाई है सरकारी सप्लाई तो बिल्कुल नहीं है जी। लोगों ने अपने पर्सनल बोर करवाए हुए हैं, उसी पानी से काम चला रहे हैं। सप्लाई सरकारी सप्लाई कोई नहीं है यहाँ। गंदे पानी की नाली की निकासियों की क्या व्यवस्था है जी? कोई निकासी नहीं है। स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? स्ट्रीट लाइट जल रही है, स्ट्रीट लाइटें जल रही हैं, वो सही है। बस जब खराब होती है तो अपने पल्ले से ठीक करवाते हैं, निगम से या काउंसिल से कोई बंदा आके ठीक नहीं करता है। इस एरिया का नाम क्या है जी? विजय कॉलोनी। तो अभी अक्टूबर में पंजाब सरकार दोबारा एमसी के चुनाव करवाने जा रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो काउंसलर आए वे कैसे होने चाहिए जी? वो होने चाहिए जो कॉलोनी का विकास करें। गलियों का हाल आप देख रहे हो, ये सारी टूटी हुई है। यहाँ पे कोई काउंसलर आके कभी ये नहीं पूछा भी आप ठीक हो कि नहीं हो। गलियों का हालचाल कभी नहीं देखा आके। कोई सप्लाई की कोई है ही नहीं, सरकारी सप्लाई तो है ही नहीं। सीवरेज अपने अपने सीवरेज में पानी जो है, वेस्ट वाटर जो है हम वहाँ डाल रहे हैं। सभी का यही हाल है, सभी का। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से मांग करते हैं जो भी काउंसलर आए वो कम से कम कॉलोनी की गलियां नालियां ये तो ठीक करवाए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम जी? केवल रसेवाट, अंकल आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड या आपकी गलियों के क्या काम कराए और क्या रह गए जी? काम तो करीब कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ पीने के पानी नगर कौंसिल की तरफ से व्यवस्था है जी? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है जी, पानी है ही नहीं। गंदे पानी की नालियों की व्यवस्था है जी? कोई व्यवस्था नहीं है निकलने की। स्ट्रीट लाइटें कैसी चल रही हैं जी? स्ट्रीट लाइटें ठीक ठीक चल रही हैं जी। ठीक सफाई कर्मचारी आ रहे हैं जी? नहीं जी, सरकारी कोई कर्मचारी है नहीं जी। तो अभी प्राइवेट रखा हुआ है जी। वो उसको पैसे आप अपने पल्ले से दे रहे हो? 70 रुपए एक घर देता है पल्ले से। तो अभी अक्टूबर में दोबारा नगर कौंसिल एमसी के चुनाव करवाने जा रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं जी तो उसमें जो एमसी आए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, हाँ जी, वह कैसा होना चाहिए जी? काम करवाने वाला ही होना चाहिए, ये सारे काम करवाए। अक्सर एक वार्डवासी को या कॉलोनी वासी को एमसी से क्या काम रहते हैं जी? काम यही है, सफाई और पानी और बिजली, ये प्रबंध करवाए। सड़कें टूटी फूटी हैं जी बिल्कुल। कार आपका नाम जी? अपना नरेंद्र कुमार नैनी जी, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो 5 साल पहले एमसी थे हाँ जी। उन्होंने आपके वार्ड के क्या विकास काम करवाए और क्या जो रह गए जी? या चलने फिरने के लिए सड़कों का क्या इंतजाम है जी? कॉलोनी में सड़कों का बहुत बुरा हाल है जी। या पीने के कॉलोनी में पीने का पानी, सड़कें बुरे हाल हैं, लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। जो भी काम कॉलोनी वाले कर रहे हैं अपने खर्चे से कर रहे हैं, कमेटी से कोई सहयोग नहीं बिल्कुल भी। तो यहाँ सफाई कर्मचारी आ रहे हैं जी? कोई नहीं आ रहा। सफाई कर्मचारी भी कॉलोनी वालों ने अपने निजी पैसे से रखा हुआ है। हर कॉलोनी वाला उसको पे कर रहा है 100 रुपया पर मंथ। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा एमसी के चुनाव कराने की संभावना बना रही है। अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वह कैसा होना चाहिए जी? जो हमें मूलभूत सुविधाएं दे सके, हमें शहर जैसे शहर वालों को मिल रही हैं वैसी सुविधाएं हमें, सड़कें, लाइटें, पानी और ये सारी चीजें मिल जाएं। हम भी शहर वालों को अपने समझे कि हम भी शहर में रहते हैं। इस कॉलोनी का नाम क्या है जी? विजय कॉलोनी। साहब जी, आपका नाम जी? श्री रामलाल चौक, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले काउंसलर या एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम कराए और क्या नहीं जी? कुछ नहीं किया। यहाँ चलने फिरने की सड़कों का क्या इंतजाम है जी? 0/0। स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? 0 है। गंदे पानी के घरों से जो निकलता है या बारिश का जो पानी होता है उसकी निकासी का क्या इंतजाम है जी? अभी निकासी का कोई इंतजाम नहीं हुआ। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है जी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? एमसी वो होना चाहिए जो हमें काम दे। हमें पार्टी का सवाल नहीं है, हमें काम का सवाल है। हमारी सड़कें बने, हमारा पानी गंदा बाहर निकालें, प्लस सीवरेज को कामयाब करावें, हर टंकी की सफाई करवावें। वो हमें एमसी चाहिए। हमें कांग्रेस और दूसरी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। किसी पार्टी का भी हो, हमें कोई इतराज नहीं। हमें तो अपने
13 नंबर वार्ड की सड़कें, गलियां, नालियां, पानी की सुविधा, फ्लश, सीवरेज सब काम ही होना चाहिए। आपका नाम जी? धीरज कुमार, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम करवाए जो क्या रह गए जी? विकास काम आप फिलहाल तो देख ही रहे हो, किसी तरह का कोई विकास काम नहीं हुआ है। आप कहीं भी नजर मार सकते हो, किसी गली में प्रॉपर किसी तरह की रोड नहीं बनी हुई है, प्रॉपर कोई स्ट्रीट लाइट का इंतजाम नहीं है, कोई सीवरेज सिस्टम का इंतजाम नहीं है। हम तो एमसी हमारी कम से कम भी 140 घर हैं यहाँ पे, 140-50 के करीब घर हैं और करीब 500, 700, 800 वोट्स होएंगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई बंदा ऐसा आए कि इन चीज़ों के जो बेसिक चीज़ें हैं, पीडब्ल्यूडी की बेसिक जो चीज़ें हैं, एमसी कमेटी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आती हैं, वो एटलीस्ट इन चीज़ों की तरफ ध्यान दे। और यहाँ शहर की ऑलमोस्ट क्रीम रहती है, तो इस चीज़ों की तरफ ये एक एग्जाम्पल बन सकती है। अगर इस चीज़ की तरफ ध्यान देंगे तभी कोई हम बेटर सोच सकते हैं। बाकी रोड्स का हाल आप देख रहे हो, गौशाला रोड देखते हो, बब्बर स्वीट्स वाली टोटल खराब रोड है वो। और आप ये देख लो अपने कचहरी के सामने वाली रोड है, वो भी टोटल पानी भर जाता है। वैसे सीवरेज सिस्टम बहुत अच्छा है, अबोहर के बजाय फाजिलका का सीवरेज सिस्टम फार बेटर है। फिर भी अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका होने के लिए इन चीजों पे ध्यान देने की बहुत जरूरत है। पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा एमसी के चुनाव कराने की संभावना बना रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो काउंसलर आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वह कैसा होना चाहिए आपके वार्ड के लिए? काउंसलर ऐसा होना चाहिए कि मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट नहीं करता कि आम आदमी पार्टी का एग्जांपल दूं या किसी का। मेन उनको होना चाहिए कि बेसिक नीड्स जो एक आदमी वोट डालने इसलिए जाता है कि उसको 3 चीजें हमेशा मिले, उसके पानी की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था और उससे भी बड़ी रोड की व्यवस्था। मतलब रोड, गड्ढे, ये चीजें बहुत बेसिक है। और जहाँ जहाँ स्पीड ब्रेकर की जरूरत है, आज फाजिलका के अंदर अब सिटी छोटा है लेकिन पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बहुत ज्यादा व्हीकल हो गए हैं, छोटे से छोटे, इवन अडल्ट्स नहीं हुए हैं उनके पास भी व्हीकल है, तो बहुत तेजी से भगाते हैं। और स्पीड ब्रेकर हर गली के अंदर जरूरी है, छोटे बच्चे सब गली में होते हैं, तो जरूरी है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाए। आपका नाम जी? मनोज कुमार, आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे, नगर कौंसिल की तरफ या पार्षद थे, उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम कराए, क्या जो रह गए जी? पूरन चंद जी थे पहले, तो उन्होंने काम तो करवाए हैं तो थोड़े बहुत, लेकिन अभी गलियों में काफी टाइम से मतलब खराब पड़ी हैं गलियां, तो उनसे बेनती है अभी गलियां थोड़ी बहुत सेट करवा के। पंजाब सरकार की तरफ से 11 मार्च 2020 को सारे एमसी खत्म हो गए हैं जी, अभी कोई भी एमसी नहीं है पंजाब में। ठीक है, तो गलियों की क्या स्थिति है जी? गलियां कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ बहुत खराब हैं। जैसे पानी, बारिश के दिनों में पानी बहुत ज्यादा आ जाता है तो उसमें आने जाने वाली प्रॉब्लम बहुत आती है। जैसे हमारे यहाँ कॉर्नर पे ही मतलब कच्ची जगह है यहाँ पे, तो वहाँ पानी के बहुत इकट्ठा हो जाता है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सीवरेज के पानी की क्या व्यवस्था है जी? नालियों की क्या व्यवस्था है? सीवरेज नालियां अंडरग्राउंड बनी हुई हैं, सीवरेज में ही जाता है सारा पानी, तो उसमें मतलब बारिश के दिनों में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सीवरेज बढ़िया चल रहा है। स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? स्ट्रीट लाइट ठीक चल रही है। सफाई कर्मचारी कैसे आ रहे हैं जी? रूटीन में। पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है। हाँ जी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वह एमसी कैसा होना चाहिए जी? बस वही एमसी तो वही है जो हमारे मतलब वार्ड का ध्यान रखे, वार्ड के साथ साथ सारे शहर का, मतलब सारे एमसी सारे वार्ड का ध्यान रखे, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उससे। पूरे हर एक मतलब एरिया का ध्यान रखे एमसी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? हाकम चंद। आपका वार्ड नंबर जी? 13 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले 5 साल एमसी थे, हाँ जी। नगर कौंसिल में एमसी थी जो 11 मार्च 2020 को सारे पंजाब की नगर कौंसिलें खत्म हो गई जी, तो उन्होंने आपके वार्ड में क्या काम कराए और क्या जो रह गए जी? हमारे गांव तो यहाँ पे गलियाँ रह गई हैं, जो भी नई गली, कोई नई गली तो बनी नहीं है, थोड़ी बहुत अभी काम शुरू हो रहा है। तो यहाँ गंदे पानी के नालियों की क्या व्यवस्था है जी? हमारा सीवरेज ठीक चल रहा है वैसे। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं जी? हाँ जी, आ रहे हैं। स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? बस स्ट्रीट लाइट ठीक है, तो काम अभी चलाऊ तो है, कोई नया काम तो हुआ नहीं है, बाकी ठीक है। यहाँ चलने फिरने के लिए सड़कों का क्या इंतजाम है जी? जो पहले वाली चल रही है, कोई नई तो बनी नहीं है। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा एमसी के चुनाव करवाने की संभावना बना रही है। जी सर। अगर दोबारा चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी?
बस लोगों को काम कार होने चाहिए, गलियां नालियां का ध्यान रखा जाए, सीवरेज का ध्यान रखा जाए, यही होता है एमसी का काम। और तो बाकी तो सरकार नहीं करना होता है। आप सरकार से क्या मांग करते हो जी अपने इस एरिया के लिए? जो अनकम्प्लीट गलियां वो बनाई जाए, जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं है वो दिलाई जाए बस, और क्या। ठीक है। इस एरिया का नाम क्या है जी? एमसी कॉलोनी फाजिलका। नमस्कार जी। आपका नाम जी? सुमित्रा रानी। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या काम कराए और क्या रह गए जी? सारी हमारी गली सारी पड़ी है, ये बनाने वाली सामने फोटो खींच लो। यहाँ वो भी सफाई भी करवाओ। इतनी गंदगी है, मच्छर पैदा हो जाता, फिर फायदा की, साड़ी बीमारी तो करी है। यहाँ पीने के पानी की क्या अवस्था है जी? पीने का वाटर सप्लाई आता है। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं जी? और एक दूजे दिन आ जाते हैं। तो स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? देखो बंद पई है। तो यहाँ पर पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है जी एमसी के जी। अगर एमसी के दोबारा चुनाव होते हैं, जो एमसी आए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, वह एमसी कैसे होना चाहिए जी? तो अच्छा होएगा ताई है। अगले एमसी आए ने ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਰਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਏ ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। इस कॉलोनी का की नाम है जी? एमसी कॉलोनी। इस गली का की नाम है जी? गली का कोई वार्ड नंबर है ही नहीं, नंबर कितने नंबर गली का? कोई नंबर नहीं जी? कोई नंबर नहीं। वो बैग ते लगे हुए ने, थे कि कोई आया नहीं गया। आपका नाम जी? मेरा नाम मनोहर लाल है जी। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13 जी अपना जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड के क्या विकास काम कराए जो क्या नहीं कराए जी? पहले तो जी कुछ नहीं हुआ वैसे। यहाँ पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? बिल्कुल बेकार है जी पीने का पानी। गंदे पानी की नालियों का क्या हाल है जी? बहुत बुरा हाल है जी। चलने फिरने सड़कों का क्या इंतजाम है जी? सड़कें टूटी पड़ी हैं सारी। तो आपने इस संबंध में कभी उस समय के एमसी से बात नहीं करी जी? बात की है, वैसे करवा देंगे यही होता है यार बात। तो जैसे कोरोना की बीमारी आई, हाँ जी हाँ जी, उस समय सारी दुनिया का कामकाज बंद हो गया, लोग घरों में रह गए। हाँ मुसीबत की घड़ी में आपकी मदद के लिए कोई एमसी या कोई उम्मीदवार या किसी भी पार्टी का कोई नुमाइंदा आया जी? नुमाइंदा तो जी हमारे पास तो ये सोनी साहब ही हैं जी। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव कराने जा रही है एमसी के। हाँ जी, हाँ जी। अगर दोबारा चुनाव होते हैं उसमें जो एमसी आए वह एमसी कैसे होने चाहिए जी? एमसी ये हमारे लिए तो अशोक सोनी जैसे होने चाहिए जी। आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से तो मांग यही करते हैं हमारे जो सब सुविधा मिले हमें हर एक प्रकार की। आपका नाम जी? आपका वार्ड नंबर जी? 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे हाँ जी। उन्होंने आपके वार्ड के क्या विकास काम कराए और क्या रह गए जी? कोई काम नहीं करा उन्होंने। चलने फिरने के लिए सड़कों का क्या इंतजाम है जी? नहीं, उन्होंने कोई सड़क नहीं बनवाई, सारे बेकार काम के है। वो तो जब बने ना वो तो मुड़ के आई नहीं जहाँ। तो यहाँ गंदे पानी की नालियों का क्या इंतजाम है जी? नाली जाए वो भरी रहेंगी है, बस जमादार यहाँ से खाली साफ करके नहीं था वो जाता रहता है। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? पानी तो टूटी ही बस आई जाता है और की। तो उसके अलावा स्ट्रीट लाइटों का क्या प्रबंध है जी? स्ट्रीट लाइट साढ़े तक खराब हुई भी है, बाकी किसी चलती किसी खराब है, साढ़े तक खराब ही है। तो अभी जो कोरोना की बीमारी आई हुई है, उसके चलते पूरी जिंदगी पूरी दुनिया का कामकाज बंद हो गया। इस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई एमसी या कोई सरकारी अधिकारी या कोई एमसी लड़ने के इच्छुक कोई व्यक्ति आया जी? नहीं जी, कोई नहीं आया। तो अभी अशोक सोनी आया है। पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा चुनाव करवाने जा रही है एमसी के। अगर चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए वह कैसे होने चाहिए जी? जरा आपने हमारी मदद करे वो है चाहिए था। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? असर सरकार से मांग करते हैं जो हमारे घर की सारे बच्चों की रक्षा करनी चाहिए, उन्हें कोई काम कार्य देना चाहिए। वेले बैठे क्या कर रहे हैं, वेले बैठे तो गुजारा होता ही नहीं। आपका नाम जी? विजय कुमार सबरवाल। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 13 जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम कराए और क्या रह गए? हमारे वार्ड में तो जी कोई काम हुआ नहीं, और जो एमसी था वो पुराना एमसी था, वो सारा ये रोकी के साथ हो गया था। कमेटी जो थी वो
बीजेपी की थी, उन्होंने हमारी वार्ड में पूछा ही नहीं किसी को आकर। तो आपके वार्ड में पीने के पानी की क्या व्यवस्था है नगर कौंसिल की तरफ से? पानी का तो सिस्टम माड़ा ही है, वाटर वर्क्स का आता है पानी, तो पीने लायक नहीं है। ये अब जो नहरी पानी आ रहा है वो भी कई बार लोग पीते तो है नहीं, महल्ले के सभी जो है वो पानी कैनी वाला आते हैं वो पीते हैं। तो यहाँ पर पंजाब सरकार अक्टूबर में दोबारा नगर कौंसिल के चुनाव करवाने जा रही है। अगर दोबारा चुनाव होते हैं हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो एमसी आए चाहे वो किसी भी पार्टी के हो वो कैसे होने चाहिए? नहीं, हम तो अपने एमसी जो कांग्रेस का आएगा, जो हमारा वार्ड बीसी है, बीसी में ये सोनी साहब आ रहे हैं, इनको जिताएंगे, इनकी सपोर्ट करेंगे, इनके साथ चलेंगे। तो उनसे मुख्य मांग वार्ड वासियों की या गली वासियों की क्या रहेगी अगर 10 साल बाद फाजिलका नगर कौंसिल में कांग्रेस का बोर्ड बनता है? तो देखो जी, हम तो यही कहते हैं हमारा बोर्ड बनना चाहिए, कांग्रेस का बोर्ड बने, और हमारा भी चलो इसमें जो पुराना दौर है बढ़िया रहे, हम बढ़िया रहे, हमारा काम हो, हम जो बोलेंगे वो कांग्रेस को या कांग्रेस का कोई भी लीडर है उनको वो भी सोचेंगे कि हमारे आदमी हैं, हमारे वोटर हैं, हमारे वर्कर हैं, उनका काम होना चाहिए, करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? राजेंद्र कुमार। आपका वार्ड नंबर जी? 13 है जी वार्ड नंबर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं अभी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास के काम कराए और क्या रह गए जी? अभी तो कुछ नहीं हुआ सर। अब कोई नया एमसी बनेगा तो पता चलेगा क्या कराते हैं। पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी इस एरिया में? पीने की पानी, वाटर सप्लाई और सीवरेज तो है। चलने फिरने की सड़कों का क्या प्रबंध है जी? सड़कें बनी हुई है, ठीक है। सफाई कर्मचारी आ रहे हैं जी? पहले तो नहीं आ रहे थे, अब आ रहे हैं। वो नए सोनी साहब आए थे तो उन्होंने थोड़ा सा तो जैसे उन्होंने सारा कुछ कोरोना की बीमारी के चलते पूरी दुनिया का कामकाज रुक गया, हाँ जी, हाँ जी। सब लोग घरों में बंद हो गए। उस मुसीबत की घड़ी में आप लोगों की मदद के लिए कोई किसी पार्टी का नुमाइंदा या कोई अधिकारी आया जी? कोई नहीं आया, बस एक हमारे नए सोनी साहब है जो अमर होटल के पास उनका ऑफिस है, वो ही आते जाते रहे। उन्होंने 4-5 बार राशन प्रोवाइड किया है। तो अभी पंजाब सरकार अक्टूबर में चुनाव करवाने जा रही है एमसी के। हाँ जी। अगर अक्टूबर में चुनाव होते हैं तो उसमें जो एमसी आए चाहे वो किसी भी पार्टी का हो वो कैसा होना चाहिए जी? देखो, अच्छा होना चाहिए, जो लोगों के हक की बात करे, लोगों के काम आए, लोगों को दुख दर्द में साथ खड़े। तो आप सरकार से क्या मांग करते हो जी? सरकार से मांग हमारी तो यही है अभी हमारी गलियों की साफ सफाई अच्छी हो और जो सुविधा सरकार दे रही है वो सारे लोगों तक पहुंचे। नमस्कार। आपका नाम जी? रानी। आपका वार्ड नंबर जी? 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं अभी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम कराए और क्या रह गए जी? उसने कुछ नहीं कराया, कराना किसी इतने ना गलियां साफ करना आते ना सीवर साफ करना आते। सीवर जो कही तो गल पेंदे ना आके, अगो जमींदार भी गल पेंदे ना आके सानू भी ये नहीं करना, वो 400 रुपये दो 500 रुपये दो सानू है। अगो गरीब बंदा की है, गरीब बंदा तो मरिया पिया इस टाइम ते। जिवें कि पहले जो एमसी सी 11 मार्च 2000 ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਆਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਜੀ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖੁਦ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਮਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਤੇ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੱਗੋਂ ਗਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਬਈ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਐਮਸੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਐਮਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀਏ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਸ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਕਿਧਰ ਜਾਣ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। आपका नाम जी? बनवारी लाल जी। आपका वार्ड नंबर जी? वार्ड नंबर 17 जी। वार्ड नंबर जी 13। हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी यहाँ जो पहले एमसी थे उन्होंने आपके वार्ड में क्या विकास काम कराए और क्या रह गए जी? कोई अभी तक तो साढ़े वार्ड कोई या विकास कार्य नहीं हुआ। यहाँ पीने के पानी की क्या व्यवस्था है जी? कोई पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सानू कोई व्यवस्था पानी की कोरोना ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਲੋਕ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਇਆ ਜੀ? देखो साढ़े को जो पहला बने कोई भी एमसी साढ़े को नहीं पहुंचा। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਉਹ ਐਮਸੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। एबीएन के जरिए जैसे हमने वार्ड चलो अभियान शुरू करा है, उसी के तहत हम अलग अलग वार्डों में होते हुए आज पहुंचे हैं वार्ड नंबर 13 में, जहाँ पे लोगों ने क्या कहा, उनकी क्या काम थे और क्या काम उनको जरूरत है और क्या उनकी मांग है। पहले जो उनका वार्ड किधर था, जो उनका नया वार्ड किधर है, और यहाँ पे हमने अलग अलग वार्डों में लोगों का जो राय जानी, उन्होंने क्या कहा, हमारा नेता कैसा हो या हमारा आने वाला कौंसलर कैसा हो, या हमारे किसने काम कराए या कैसे कैसे एमसी से काम होते हैं। उसी के तहत हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी नाम के या पहचान के मुताज नहीं है। उन्होंने बड़े लंबे समय से एक पार्टी में रहते हुए, वो कांग्रेस में रहते हुए अपने लगभग सारी जिंदगी कांग्रेस में लगा दी है और कांग्रेस के लिए सेवा करी है। उसी सेवा के तहत आज लोगों द्वारा उनका नाम इस वार्ड में आने वाले कौंसलर के रूप में लिया जा रहा है। हम मिलाने जा रहे हैं श्री अशोक जी सोनी से। सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं भी आपका ये जो वार्ड है उसमें नई वार्ड बंदी हुई है सारे फाजिलका में, उसके तहत अब आपका वार्ड कितना नंबर हो गया है? वार्ड नंबर 13 जी। तो मैं बीसी तो बिलोंग करना। वार्ड नंबर 13 पार्टी वालों बीसी जो पंजाब के नोटिफिकेशन हो गया वार्डा का, तो वार्ड नंबर 13 जो बीसी बनाया गया, तो उस है मेरी दावेदारी कि वार्ड नंबर 13 मैं जो इलेक्शन लड़ना। दावेदारी कांग्रेस पार्टी वालों की जा रही है? हाँ जी, कांग्रेस पार्टी वालों। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀय ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਮੈਂ ਸਨ 92 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 92 ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਦਰ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਆਵਲਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਾਂ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾ ਦੇਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਲਤਾ ਲੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਘੁਬਾਇਆ ਜੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਘੁਬਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਜਈ ਬਣਾਇਆ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ। 35 ਸਾਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, 35 ਸਾਲ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਮੈਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਬੜੇ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3-3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 2-3 ਗੁੱਟਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਥਾਨੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਘੁਬਾਇਆ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰਣਵਾ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਗੁੱਟ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।
ਤੇ ਗੁੱਟ ਦਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁੱਟ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਯੁਵਾ ਸਾਥੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਘੁਬਾਇਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਸਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪਬਾਜੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 2020 ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਗਭਗ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਹੁਣ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਵਰਕਰ ਜੇ ਸਹੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕਮਾਨ ਨਾ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਡ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਸੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਐਮਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਏਰੀਆ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ, ਤੇ ਕੁਝ ਜੋ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਓਡਾ ਦੀ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਗਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਅਸਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੋਲੀ ਆਰਟ ਸਕੂਲ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਚਾਹੇ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਸੋ ਸਾਡੀ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੇ ਆਦੇ ਬੋਰ ਕਰਾਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਹੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੇ 70 ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ 13 ਨੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 13 ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਸੀ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 3.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਆਈ ਦੀ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਬੜੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹੁਣ 3.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਚਾਲੂ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਮਸੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਨਾ ਕੋਈ ਪਾਸਾ ਐਜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਲ ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਰਟ ਹੈ ਬਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕੌਂਸਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੱਡੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੂੜੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਂਗੂ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਫੈਲਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਜਾਂ ਐਮਸੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਸੀ ਕੋ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਐਮਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵੇ। ਐਮਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ, ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕਾ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ। और मेरी सोच यही है भी जे मैं उत्थे एमसी इलेक्शन लेना तो मैं उस गल ते खरा उतरा और लोगों की सेवा करा। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੇਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੜੇ 1992 ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੇਣੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਲੜਾਏ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਵਾਰ ਵਸ਼ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜੋ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੇ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? देखो जी, जो पार्टी हाईकमान हुक्म सिर मत अगर कोई नहीं, लोगों की सोच है, लोगों ने सोचना है बई किस दी सरकार है, कौन काम करा सकता है, कौन सानू साडे वार्ड दे विच जिहड़ा तरक्की करवा सकता है। ये तां देखो जी, मैं तां लोगों की सोच है भी अगर वो चाहणगे भी ये सरकार दा नुमाइंदा आवे, जिंदी सरकार है, अगर उनका कैंडीडेट असीं लैके आईए और उसदे कोलों काम लईए ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੁਝ ਰਹਿ ਗਈ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ, ਬੇਟਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਜੋ मैं ਤੁਹਾਡੀ सेवा कर सकूं। वार्ड नंबर जो नया वार्ड नंबर 13 में तो आपको मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे पार्षद से, कोई भी सरकार हो, कोई भी काम हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी उम्मीदवार का हो, किसी भी पार्टी को समझ रखता हो, उन्होंने कभी भी पार्टीबाजी नहीं करी और किसी भी पार्टी के साथ नहीं थे। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास के तहत काम करा और किसी भी काम में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं करा, चाहे वो कांग्रेस सरकार का कोई उम्मीदवार आया है, चाहे वो भाजपा का आया है, चाहे वो अकाली दल का है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का है, चाहे वो सीपीआई या सीपीएम का है, चाहे वो एक आम आदमी है, चाहे वो वीआईपी आदमी है। उन्होंने सबको अपने परिवार का मेंबर समझ के सबका काम करा और लगातार पिछले 5-6 सालों से वह शहर में कौंसिल में एमसी बनते आए हैं और लोगों का काम कर रहे हैं। और जो हमें पता चला वो लगातार 10 बार वो यहाँ से एमसी बन चुके हैं और लोगों के घरों में नहीं, लोगों के दिलों में राज करते हैं। और हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसे शख्स से जिसको किसी नाम से नहीं जाना जा सकता, उनके काम से नहीं जाना जा सकता, वो सबके दिल में, बच्चों से लेकर बड़ों तक, बड़ों से बुजुर्गों तक, हर एक के दिल में राज करते हैं। और वो एक ऐसी शख्सियत, ऐसा नाम डॉक्टर रमेश वर्मा जी। आइए करते हैं उनसे बात। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप जब राजनीति में आए, सक्रिय राजनीति में आप कब से आए जी, कौन से साल से? मैं 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਐਕਟਿਵ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਰੇਨੂਆ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋਬ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ 1998 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 22 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 1992 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੇਨੂਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1998 ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗਾਂਧੀ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਤੂ ਲਏ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ 1992 ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਰੇਨੂਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗਏ? ਮੇਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਹਿੰਦਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਧਰਮਪਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ 93 ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮਪਾਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 51 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ 100 ਤੇ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਨੂਆ ਜੀ ਜੋ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੀਐਲ ਬੈਂਸ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 22 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਜੇਤੂ ਕਰਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜੋ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ 730 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਵਾਰ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ। ਚੌਥਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 1030 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਏਰੀਆ ਸੀ। ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੀਡ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ, ਸਿਰਫ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟਿਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਮਤਦਾਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵੋਟਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 24 ਘੰਟੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 92 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਉਸ ਵਾਰ 98 ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਕੇ ਉਸ ਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡ ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ ਦੁਗਣੀ ਤੋਂ ਤਿਗਣੀ ਤੋਂ ਚੁਗਣੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਤੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ 11 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਏ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਟਾਫ ਹੈ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਯੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐਮਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ
ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਰਡ ਅੱਜ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਵਾਰਡ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਕਵਰਡ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੋ ਹੈ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਅੰਕਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਹੁਣ 13 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ, ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢਾ ਵਾਲੀ ਬਸਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਵਾਰਡ ਬਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ BC ਵਾਰਡ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਜੋ ਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ BC ਵਾਰਡ ਸੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਾਰਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੜੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ BC। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਰਮਾ ਬਰਾਦਰੀ ਔਰ ਕੁਮਾਰਾ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਵੀ BC ਵਰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ BC ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ BC ਵੋਟਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਸ ਵਾਰਡ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਇੱਥੇ ਲੜੇਗਾ, ਵੈਸੇ BC ਵਾਰਡ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਹ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਲੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇ ਕਰਾਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਔਰ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਨੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ 13 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ, ਐਮਸੀ ਕਲੋਨੀ ਸ਼ਾਹ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਜੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਗਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਲੜਾਵੇਗੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਆਦੇਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਉਹ ਲੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਬਸਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕਰੀਬ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਕਰਾ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਸੀਬਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਆਦੇ ਪੱਲੋਂ ਲਾਇਆ, 100 ਰੁਪਇਆ ਹਰੇਕ ਘਰ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਸੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਨਵਾਂ ਐਮਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਬਹੁਤ ਬੈਠੇ ਨੇ BJP ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਰੋਡਸ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਟੈਂਡਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਾਰਡ ਦੇ 2 ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 25-25 ਲੱਖ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 25-25 ਲੱਖ ਦੀ ਵਾਰੀ ਟੈਂਡਰ ਹੋਏ ਸੀ।
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੈਂਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਜੋ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 2-4 ਵਾਰੀ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੰਗਾਰ ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ 2-4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵਿਜੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ MC ਕਲੋਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵਾਰਡ 13 ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਉਹ 5.5 ਸਾਲ ਸਾਡੇ MC ਕਲੋਨੀ ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਸੱਟੇ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਾਰਡ ਨਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ MC ਆਣ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਏ। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰਵਾ ਦੇਂਗੇ ਸ਼ੁਰੂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਰੇ ਗਿਆ 1.5 ਮਹੀਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਫਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਜੇ ਤਾਂ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਪਲਾਟ ਪਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕਚਰਾ ਸਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਚਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਡਸਟਬਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਡਸਟਬਿਨ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਚਰੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੈਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ, ਨਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ ਆਵੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਵੇ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਸੋਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ। ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਧਰਮਪਾਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਲਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਤਣਾ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਸੰਦ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਗੱਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਚ ਆਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਸ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਛਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਵਾਰਡ ਹੀ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਨੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੀ ਵਾਰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੈਂਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ, ਮੈਸੇਜ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੌਣ ਆਉਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬੰਨੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਦੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸੰਦੇਸ਼ ਹੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਕਲੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਰਹੋ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਭੀੜ ਭਾੜ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ, ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜੋ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਪੱਕਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਿਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਗੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ, ਲੋਈ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ 45,000। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 45,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਤੋਂ 30,000 ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਰੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਕੰਮ ਜੈਨੂਨ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ जो है ना करने की ABN न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि ABN न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।